वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सर्व शक्तिमान प्यार दे मुजस्मे धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निघी गोद विच जुड़ बैठ करके हर रोज की तरह अज भी आप जी शाम दे सुंदर दीवाना दा आनंद माण रहे हो। ऐसा सुभागा सतसंग दा समा कर्मां दे नाल ही नसीब हुंदा है। मौसम किहो जा भी होवे, अत सर्द जा अत गर्म, जिन्हां दे अंदर गुरु दा प्रेम अते प्यार है उन्हां नूं ये रुकावटां कदे भी रोक नहीं सकदियां। अज भी बड़े प्यार सहित आप जी जुड़ बैठे हो। कल शाम दे दीवाना दे विच वो समय दा इतिहास सरवण कीता सी जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज बादशाह दी कैद विच ने। हुण मुल्ला ने बादशाह दे कोल शिकायत कीती सी। गुरु तेग बहादुर पातशाह हर रोज जमुना दे किनारे इकल्ले इशनान करन जांदे ने। इन्हां दे नाल तुहाडा सारा जेल प्रशासन मिलिया होया है। अज बादशाह दी कचहरी विच जेलर तो लैके सिपाहियां तक सब दी पेशी पई। सब ने सच्चो सच अपने हालात बयान कीते ने। जे गुरु करामात नाल निकल जांदे ने ते असीं की कर सकदे हां। बादशाह ने अज होर सख्ती करन वास्ते आखिया। चल के सारे जेल विच आए ने। इत्थों दा जेलर दरोगा भी सतगुरां नूं बेनती करदा, महाराज असीं तुहानूं रोक नहीं सकदे, तुसीं कदों कित्थे किवें जांदे हो, वस नहीं साडे, पर किरपा करो तुहाडी इस बदौलत किते साडा कोई नुकसान ना होवे। सतगुर हस के आखण लगे, जे तुसीं इन्ना प्रेम साडे नाल करदे हो तुहाडे ते मुसीबत नहीं आएगी, गल तुहाडे उपर नहीं आएगी। इत्थों तक आप संगतां ने चल रहे इतिहास के प्रसंगां नूं सरवण कीता सी। आओ कुछ समा सुरत करके चलीए गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे पावन चरनां विच। रसना दी पवित्रता दे वास्ते गज वज के जपो जी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सिख कोटन की कैद को एक बच करे खलास। सो तुर्केश्वर कैद में पर कहो गुरु बिलास। सतगुरां दे प्रथाए कवि संतोख सिंह जी अपनी भावना प्रगट करते हैं। जिन्हां सतगुरां नूं याद करिया तो करोड़ां सिखां दे बंधन एक पल विच कट्टे जांदे। जिस गुरु दे परथाए सतगुर बाणी विच आखदे ने सतगुर सिख के बंधन काटे। गुरु समर्थ है सिखां दे नहीं। सृष्टि विच कोई भी गुरु नाल रब नाल प्यार करदा होवे वो बंधनां नूं कट दिंदा है। पर कहंदे इन्ना कुछ करन वाले सतगुर जी आप बादशाह दी कैद विच बैठे ने। इस कैद नूं कैद नहीं कहा जा सकदा, ये गुरां दी अपनी खेड है। चौपई मूड नुरंगे एक दिन माही गुर बिरतांत चित वियो मत नाही। कवि जी आखदे जेड़े गुरु
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਤੜਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਭਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਪੈਂਦੀ? ਜੇਲਰ ਦੀ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ। ਪਰ ਜੇਲਰ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤ ਜਮਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ 25 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਜੇਲਰ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਏ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਅਬ ਹੈ ਸੁਖਾਲਾ, ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਦੋਂ ਦਿਖਾਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਮਾ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੋਖੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਰਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਕਹੋ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ, ਨਿਜ ਆਸ਼ੈ ਤਿਸ ਪਾਸ ਉਚਾਰਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਖਵਾਓ, ਧਰਮ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਤਰਫ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਦੀ ਨੇ, ਹਠੀ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਜਮਾ ਲਈਏ? ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵਰਤ ਲੋ, ਪਿਆਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਣ। ਹਿੰਦੁਨ ਕੋ ਗੁਰ ਕੈਦ ਮਝਾਰੀ, ਸਮਝਾਵੋ ਇਮ ਕਰਹੁ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ। ਅਪੀਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਕਰਿਓ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਇਸਲਾਮ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਲਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੇਲਰ ਦੀਆਂ।
ਇੱਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਮਰਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਆਪਣੀ ਦਿਖਰਾਵੋ, ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾ ਵਿਖੇ ਤੁਮ ਆਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਮਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ 14,000 ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਖਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਖਤਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇਰੇ ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹੇ ਤੇ ਆਸ਼ੈ ਉਰਕਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ ਜਾਨ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਥਲ ਹੋਤੇ ਸੋ ਆਏ ਮੁਲਾਨਾ, ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹੂ ਕੋ ਸਕਲ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੇਲਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ। 7 ਦੇ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਠੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਮਾਨਾ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਪੈਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਜੇਲਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ, ਸਵਖਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਭੇਜਿਓ ਤੁਮ ਤੀਰ, ਭਾਨਿਓ ਜੇ ਅਹੋ ਹਿੰਦ ਕੇ ਪੀਰ। ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕੇਸਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੁਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਲਾਖੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਏ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਭ ਮਾਨ ਹੈ ਕਰ ਭਾਉ ਉਦਾਰੇ। ਮਰਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੱਖਣ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਛਾਲ ਮਰਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਲਝਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੇਲਰ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਏ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂ ਅਰਪੰਤੇ, ਬੈਠੋ ਤੁਮ ਬਨ ਗੁਰੂ ਮਹੰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ?
ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਮੁੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਖੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਜ਼ਮਤ ਧਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੋ, ਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਤੁਮ ਦਿਖਰਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੋ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਜਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖੇ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਮ ਭਾਕ ਹੈ ਤਿਮ ਕੀਜ ਹੈ ਆਪੂ, ਲਖ ਹੈ ਤੁਹਾਰੋ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪੂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਖਤੀ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੋ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਾ ਏ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤੀ, ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ, ਫਿਰ ਚਲਾਕੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦਾ ਦਾਏ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਰੂਪ, ਤੁਮ ਕੋ ਜਾਣਹਿ ਵਲੀ ਅਨੂਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਲੋਕੀ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹੋ ਦਰਬ ਕੋ ਦਹਿ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਨਮਾਨ ਵਧੈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਗਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਮ ਰਸ ਹੈ ਰਾਖਾ, ਕਰਤ ਸੋ ਰਹਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਮ ਭਾਖਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਜੋੜੀ, ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1300 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰੁਜੀਨਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਮੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ।
ਮੁੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਉਮਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੱਲਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਜੇਲਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਆਪ ਰੱਬ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੋ ਤਿਸ ਬਨ ਆਈ, ਸਰਬ ਰੀਤ ਕੀ ਲਹੀ ਵਡਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਦਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੋ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਫਰੇਬੀ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੇਗਾ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੰਬੂ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਦੇ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਰਤ ਕਰਿਓ, ਤਥਾ ਤੁਮਾਰੋ ਆਦਰ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹੋ ਨਿਮਹਿ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਪਿਆਸ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ ਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਮਰਦ ਜਮਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਭੇਜਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਕਹੋ ਧਾਰਤ ਨਾਹੀ, ਆਵੋ ਆਪ ਸ਼ਰਾ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਖਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ। ਮੁੱਲਾ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਰਦ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਆਪੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮਨਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਹਿਮ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਰਹਿ ਜੇਗੀ। ਦਰਬ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਦ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿ ਕਰ ਪੂਰਵੋ ਆਪਣੋ ਸਵਾਰਥ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਬਣ ਇੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਓਲਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲੋ, ਖਾਓ ਨਾ ਆਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕੱਲੀ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਫਰੇਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਸਭਿਨ ਸੰਗ ਹੋ ਇਕ ਰੰਗ ਦੇ ਮਰਾਤਬਾ ਤੁਮਹੇ ਉਤੰਗ। ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਜੂਗਾ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਗਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੀਜਹਿ ਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਕਲੀ ਬਨਹਿ ਆਸਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੋ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਬਚੂਗਾ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਮੁਲਖਨ ਬਲੀ ਬੁਲੰਦ ਕਹੈ ਸੋ ਮਨ ਹੋ ਰਹੋ ਆਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਡੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਤਸੀਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੁਨਤ ਮੁਲਾਨੇ ਤੇ ਬਚ ਅਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੂਬ ਹੱਸੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੇਤ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹਉਮੈ ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਸੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਮਰਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਨਾ। ਤੁਮ ਹੈ ਸਲਤਨਤ ਦਈ ਖੁਦਾਏ ਖਲਕ ਅਦਲ ਹਿਤ ਤਖਤ ਬਿਠਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਬੈਠ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ?
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਏ। ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਉਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰ ਹੋ ਖਲਕਤ ਅਦਲ, ਪਾਵ ਹੋ ਗਏ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਫਜ਼ਲ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਤੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਤਲ, ਸਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਾਤਲ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਿਤ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਭਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਨਿਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹੋਏ ਬੇਅਦਲੀ ਤੋ ਪਛਤਾਵ ਹੋ, ਸਰਬ ਰਾਜ ਐਸ਼ ਵਰਜ ਗਵਾਵ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਫੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਬਦਲਦੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੰਗ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਰਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਨਾਮ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕਰਹਿ ਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਨ ਸਹਿਰ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਟਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੈ ਨਾਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਪਾਪ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਸੋਟੀ ਗੜ ਦਿੱਤੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਤਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਰਾਏ ਉਦਾਰਾ,
ਗੁਣ ਹੈ ਗਾਰ ਦਰਗਾਹ ਮਝਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ? ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਰਦ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛਪਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਢਾ ਲੈਣ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੁੱਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਨ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਰਮ ਸਭਿਨ ਕੋ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਧਾਰਤ ਸੋ ਤਿਸ ਤਾਰੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਬੋਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਤੋ ਦੋਨੋਂ ਬਾਤ ਨਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਰਹਿ ਸ਼ਾਹੋ ਜੈਸੇ ਮਨ ਮਜਨ ਹੈ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਨਾ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੁੱਲਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਿਮਰ ਭੂਤ ਜਬ ਕੀਨ ਬਖਾਨ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਿਜ ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਥਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ? ਕਾਰਨ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੋ ਗੁਰ ਢਿਗਰ ਹੈ, ਸੁਨ ਅਸ ਬਾਕ ਨ ਮਨ ਮਹਿਸ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ, ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਲਾਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏ ਦਿਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਤਪ ਕੋ ਬਲ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਾਵਹਿ ਸ਼ਕਤ ਮਹਾਨੀ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਦ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦਣ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਵੀ ਉਵਾਲਾ ਖਾ ਗਏ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਚੂਸ ਕੇ। ਮਰਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੜਕਾ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮਰਦ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰ ਮੁੱਲਾ ਸੁਨਤ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਰਿਸ ਕੋ ਧਰ ਭਨਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ। ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੱਦ। ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਨਿਰਬਲ ਸਮ ਬੋਲ ਹੋ ਤੁਮ ਕੈਸੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਵਤੇ ਮੁਝ ਬਚ ਐਸੇ। ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਰੁੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ?
ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਕੀ ਜੋਤ ਉਦਾਰਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਪ ਮਝਾਰਾ। ਆ ਮੁੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਉਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਰਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੋ। 8 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਨਿਸਠੁਰਤਾ ਖੋਟੀ ਆਪਨ ਸ਼ਕਤ ਕੇ ਕਰਹੁ ਨਾ ਹੋਟੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ? ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਆਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵੱਲ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਛੱਡ, ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਖਾਨਾ ਏ? ਪਰੇ ਕੈਦ ਮਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਹੋ ਆਪਨੋ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਠੋ, ਤੋੜ ਦਿਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਸ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਆਟ ਹੋ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਜਸ ਵਡੇਰਾ ਲੱਗ ਕਿਉਂ ਕਰਤ ਆਪ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਰਕ, ਇਹ ਪਾਪੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰੱਤਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਖੌਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਆਪਰ ਨਰਨ ਸਮ ਹਵੈ ਤੁਮ ਬੈਸੀ ਲਖੇ ਅਬਲ ਅਪ ਜਸ ਜਗ ਤੈਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਜਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਡਾ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦੁਰਕੇਸ਼ਰ ਸੰਤਨ ਕੋ ਦੋਖੀ ਇਸ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋ ਜਨ ਰੋਖੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਟੱਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਝੜਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਫੇਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਕਰ ਬਸ ਕਰ। ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾ ਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਬ ਰਾਵਰ ਆਗਿਆ ਪਾਵੋ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਰਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। औरंगजेब जाने ते मती दास जाने हिंदुस्तान विच होएगा की। जेतिक मुहम्मद उम्मत सारी सबके सिर फुट है एक बारी। सतगुर जी जिन्नी मुहम्मद ने मुहम्मद साहब ने उम्मत प्रजा बनाई मैं सारी मुका देंगा, मुसलमाना दा बीज नाश कर देंगा। महाराज ने जेलर नूं कहा कहंदे जरा खोल ताला, आखो सतनाम इहनूं आण दिओ अगे। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲਦਾ ਭਗਾ ਭਗਾ ਮਾਰਦੇ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਈਰਖਾਨੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਮਰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਗਿਆ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ, ਹੱਥ ਫਰਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਠ ਫਰਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂਦੇਵ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। मांगे कहर कहर दिखराऊं नाश करो इन सफा उठाऊं। सतगुर जी तुहाडे लई करामात कहर, पर मती दस कहर ढाएगा। हुक्म करो एक बार, इन्हां दी सभा मटा देंगा। उठ गई सभा मलेश की, कर कूड़ा पासार, डंका बाजे फतेह का गुरु गोबिंद अपार। गुरु ऐसा है जे एदा एक प्यारा किते जाग जाए। अज पंथ सुता है, कौम सुती है, पता नहीं किन्नियां फिर सुत्तियां रगड़ा नूं मलेशा नूं खत्म कर दिंदा है। अज भाई मती दास कहंदे महाराज मैं सफा मका देंगा, सफा चट कर देंगा। इन्हां दुष्टां दी कबर ते किसे ने दीवा नहीं बालना। एक इशारा कर दिओ। राओ रंग होए दुष्ट ना फेरा, चित वेह बुरा ना संतन केरा। किन्ने संतां दा वैर कमाया इहने, इस पापी ने किन्ने साधु मार मुका दिते कतल कर करके, पर मेरे हुंदियां ये हुण पाप नहीं कर सकदा। ध्यान दिओ, किणका होमे आ गई मेरे हुंदियां, सतनाम बस आही काम खराब कर गई। तुसी कहोगे जी सिख ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी गलती नहीं करता, ये गलती नहीं, मर्ज की खेड है। गुरु ते ऐसा प्यारा चोज वरता के सिख दी होमे नूं सतगुर पल पल कट दे, किते किणका रह ना जावे। माड़ी मोटी सी मर्द ने प्रगट कर ली अज। ते भाई मती दास कहंदे महाराज ये जेल नहीं रहेगी, ये तख्त नहीं रहेगा, ताज मैं रहन देना नहीं। जे सब की आज्ञा दे हो नाही, बृंद जमन राखन चित चाही। सतगुर जी जे तुसी चलो मैनू ये आज्ञा नहीं दिंदे भी मैं सारे मुसलमानां दा बीज नाश ना करां, फिर मैनू कल्ले मुल्ला नाल ही मिल लैण दिओ। आखो सतनाम। मुल्ला डरदा पिछे हो गया, कहदा महाराज नहीं मैं चलिया। मर्द कहंदे मुल्ला जी बह जाओ कुछ नहीं होना। सतगुरा वेख्या भी काम ज्यादा गरम है। हुण भाई मती दास कहंदे मुल्ला बादशाह काजी इन्हां नूं सबक सिखाउणा है। पुरख आदम संतन दुखदाई, राज सहित इस त्यों बिनसाई। मर्द तुसीं इन्हां नूं राज भाग बख्शिया, किते लायक नहीं तख्तां ते बैठण दे। गुरु साहब कहंदे मती दास शांति रखो। कहंदे मर्द अज नहीं होनी। मर्द ने वेख लिया भी जी अज शांत ना होया ये नुकसान करू। आखो सतनाम। पहला भाई दे अल्लाह भी कहंदे सी। मर्द ने बांह फड़ी, कहंदे हुण कर की करना है। कहंदे मर्द भुल हो गई जी, गलती हो गई, माफ कर दिओ। अज भाई मती दास गर्म ने, हुण जेड़े मुल्ले नाल इन्नी हो रही है वो बख्शू। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਭਾਬੜ ਮਚਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਉਂ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੱਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ, ਵੇਖਾਂਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅਜੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। इधर समा हो गया, किमें किमें की होना है। बस एक कारण सी इन्ना जानो भाई मती दास जी की शहादत दा। ते गुरु साहब ने अगे की कुछ करना है। ये प्रसंग बड़े आनंदमयी ने, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने तो सरवण करते आ रहे हो आप जी किमें किमें सतगुरां नूं कैद विच तसीहे ते दुख दिते जा रहे ने, पर मेरे सतगुर हस हस झल्ली जांदे ने। माड़ा ही नहीं कहते किसी फरेब होए, छल होए, धोखे होए, होना बहुत कुछ है जे बाकी है। अजे ते गल शुरू हुई है। जिवें मर्द रहमतां करनगे सरवण करांगे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु